नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे आज 4 दिन पर्यंत समस्त स्कूल कॉलेज बैंक ऑफिस गुड़िक बंद। तेबे होली होछि भारतर अन्यतम प्रमुख तथा रंगर पर्व जहाँ फाल्गुन पूर्णिमा दिन प्रतिवर्ष महान उत्सव पालन करा जाए। यह पर्व केवल रंग और उत्साहर प्रतीक नुहे, यार गभीर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व मध्य रही। ए वर्ष होलीर मुख्य पर्व 14 मार्च रे पालन करा जिवो। मार्च मास 13 तारिख अर्थात आज छोट होली आयोजित हेबो। एहि दिन उत्तर भारत में समस्त स्कूल गुड़िक छुट्टी रहिबो। 2025 मार्च 14 तारिख दोल पूर्णिमा तथा रंगवाली होलीर मुख्य दिन जेतेबेले होली सारा देश में रंग पालन करा जिवो। एहि दिन मध्य सारा भारत में समस्त स्कूल कॉलेज बैंक छुट्टी रहिबो। तेबे 2025 मार्च 16 तारिख एक साप्ताहिक छुट्टी रही। एहीपरि भाव 13 तारिख ରୁ 16 तारिख पर्यंत एक लंबा छुट्टी छात्र छात्री और सरकारी कर्मचारी मानक मिलवाक जाउछि। तेबे वर्तमान चाषी मानक पई एकर जमी रे माइक्रो जलसेचन अर्थात स्प्रिंकलर एवं ड्रप जलसेचन व्यवहार करने को चाहते सेमानंको पई एबे एक बड़ घोषणा करा जाई अछि। एही चाषी माने उद्यान विभाग एवं सहयोग करि पाई पारिबे। एभली चाषी मानंको सब्सिडी वाटर पंप मध्य जोगाई दियाजिबो। उद्यान कृषि विभाग पक्षरु चाषी मानंगु सर्वाधिक 25,000 टंका पर्यंत सब्सिडी मिलिबाकु जाउछि। अर्थात जलसेचन पई 40,000 टंका पर्यंत सब्सिडी प्रदान करा जिवो। एही योजना रे आवेदन प्रक्रियाटी आरंभ हो सारिछि। गत मार्च मास 1 तारिख रु एथिपई आवेदन आरंभ हो जाई अछि। फ्रेमवर्दी खबर होली पूर्व कोटी कोटी परिवार को बड़ उपहार देले सरकार। तेबे होली पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 1.86 कोटी परिवार को एक बड़ उपहार देइछन्ति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन परिवार गुड़ी को 1,890 कोटी टंकार गैस सिलिंडर रिलीफ सब्सिडी बंटन करा जाई अछि। लखनऊ यह कार्यक्रम समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिताधिकारी मानक सब्सिडी बंटन करिसंति। परवर्ती खबर होली रे लागिबाकु जाउछि पूर्ण चंद्र ग्रहण। तेबे चलित वर्ष होली 14 तारिख रे पालन करा जिवो। उक्त दिन वर्षर प्रथम चंद्र ग्रहण लागिबो बोली जणा पड़िछि। चंद्रग्रहण भौगोलिक घटना किंतु वैदिक धर्म रे चंद्रग्रहण को भूल विवेचना करा जाए नाही एवं जेउथिपाई लोकमाने मनरे अनेक संदेह सृष्टि करिथांती। हेले चंद्रग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबो नाही, तेणु यार सूतक अवधि पालन करा जिवो नाही एवं होली उपरे यार कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही। हेले ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण प्रभाव प्रत्येक राशि उपरे प्रभाव पकाइबाकु जाउछि। फ्रेमवर्दी खबर अग्निवीर भर्ती पाई आवेदन आरंभ। एथर 2टी पोस्ट पाई गोटे फॉर्म। तेबे अग्निवीर भर्ती पाई आवेदन टी आरंभ। मंगलवार राति आवेदन आरंभ हो जाई अछि। आवेदक माने मार्च 12 तारिख रु एप्रिल 10 तारिख मध्य आवेदन करि पारिबे। परीक्षार्थी मानक जन्म तारीख 2004 अक्टोबर 1 रु 2008 एप्रिल 1 मध्य होउतिबा आवश्यकता रहिछि। अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल क्लर्क कोस्ट कीपर टेक्निकल ट्रेड्समैन सैनिक फार्मा नर्सिंग सहायक एवं ओमेन पुलिस पदवी हाबिलदार एजुकेशन हाबिलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कोडग्राफर जेसी कैटरिंग एवं जेसी रिलीजर टीचर पदवी पर रिक्रुटमेंट हेबाकु जाउछि। फ्रेमवर्दी खबर यूपीएफ को नहीं आसला नुआ नियम डेथ बेनिफिट्स राशि रे वृद्धि फैमिली को मिलिबो बड़ लाभ। तेबे यूपीएफ सदस्यों परिवार मानकु सहायता करबा पई यूपीएफ डेथ बेनिफिट्स लाभ रही। वर्धित कवरेज एवं सेवा निरंतर नियम रे आराम सहित डीएलआई योजना रे संशोधन करा जाई अछि। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस योजना रे उल्लेखनीय परिवर्तन घोषणा करिछि, जहाँ यूपीएफ सदस्य मानक परिवार पई आर्थिक निरापत्ता को सुदृढ़ करने को लक्ष्य रखा जाई अछि। 2025 फेब्रुआरी 28 तारिख रे केंद्रीय ट्रस्ट बोर्ड 233तम बैठक रे यह अपडेट गुड़ी को उपस्थापित करा जाई अछि। परवर्ती खबर ऋण परिशोध करिबार अक्षम होउछन्ति देशर चाषी। तेबे चाषी मानक पई बड़ चिंताजनक खबर रही।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଋଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ବିଆଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁସୂଚିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କେସିସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଋଣ ପରିମାଣ 42% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଜି ଗୃହର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 22,293ଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 84,757 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଆକାଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ହୋଲିର ଅଫର। ତେବେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଶସ୍ତାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଆକାଶ ବିମାନ। ହୋଲି ଅବସରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣରେ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଆକାଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ଆକାଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅଫର ଆକାଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅଫର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,499 ଟଙ୍କାରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ରୂପେ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଚାର୍ଜ। ପୁଣି ଥରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି ଲାଗୁ କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏହି କାରବାର ଉପରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି ଲାଗୁ କରିବେ। ସରକାର ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଳ୍କ ସରକାର 2022 ମସିହାରେ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଯେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେଠାରେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି ଆଦାୟ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ରିହାତି ହାର ଆଦାୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲନ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲା ଜିଓ। ତେବେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏଲନ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସଏକ୍ସ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଭାରତରେ ଏହାର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତରକନିକାରେ 4 ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍। ତେବେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଗହୀରମଥା ଏବଂ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 710 ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭିତରକନିକାରେ 505 ଡଲଫିନ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଗହୀରମଥାରେ 4ଟି ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭିତରକନିକା ସହିତ ଚିଲିକା, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ଦିବସୀୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କର୍ମଶାଳା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ଦିବସୀୟ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କର୍ମଶାଳା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସୋନପୁର ଟାଉନ ହଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଡିଏଫଓ, ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଓ, କେବିକୋ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ସିଡିଓବି, ଏଡିଲେମୋ ଏବଂ IRCTI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଡିଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କର୍ମଶାଳା ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗୀୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ 1003ଟି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଜୋନ୍ରେ ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଭିଜନରେ ରେଲୱେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଅଧୀନରେ ଖାଲି ଥିବା 1003ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଆପଣମାନେ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉଭୟ ମାଟ୍ରିକ ଏବଂ ITIର ଶତକଡ଼ା ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷିଆର ହାଲ ବେହାଲ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ ମସ୍କୋ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ କରିଥିବା ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ମାଂସ ଗୋଦାମରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 17 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ରୁଷ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା 4ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରୁଷିଆ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PGର ନାମଲେଖା ଆବେଦନ। ତେବେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଏକକ PG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋମବାରଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା PG ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲେ 29 ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବଣର ମଣ୍ଡଳୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସହର ଭିତରେ 35ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଗଡ଼ିବନି ମୋ ବସ୍। ତେବେ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ମୋ ବସ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମୋ ବସ୍ରେ ବେଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୁଡ୍ ଦ୍ୱାରା 375ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଡ଼ିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, 4 ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠୁ ତାତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଡ଼ିବ। ହୋଲିର ଅନୁଭବ ହେବ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 13, 14, 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ପଛରେ ଭାରତର ହାତ ବୋଲି କହିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ହାଇଜାକ୍ ପଛରେ ଭାରତର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ରାଣା ସାନାଉଲ୍ଲାହ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କବଳରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛନ୍ତି, BLO ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ କରିଛି। ବଲୁଚ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡଏନ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ରାଣା ସାଉନୁଲ୍ଲାହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତମାଖୁ ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରୟରୁ ଟିକସର ଆଦାୟ। ତେବେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 6,595.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଛି। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରୁ ରାଜ୍ୟ 2014-15 ମସିହାରେ 174.71 କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧିଧାରା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 2023-24 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରି 1,012.56 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟା ଟିକସ ସଂଗ୍ରହରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ
एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपणक भल पाइबा सरू वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा लाटेस्ट अपडेट्रे सेते बड़ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।